பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. எனக்கு முக்கியம் அம்பாள். வீடு அழுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் போதாது, துணி அழுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் போதாது, உடம்பு அழுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் போதாது, நம் மனம் அழுக்கு இல்லாமல் ஆக வேண்டும். இதற்கு சாக்ஷாத் பராசக்தியும் பரமேஸ்வர பத்னியுமான அம்பாளுடைய சரணார விந்த தியானம்தான் வழி. அம்பாளின் சரணத்தை தியானித்துக் கொண்டே இருந்தால் அழுக்கெல்லாம் போய் குறையெல்லாம் தீர்ந்து பூர்ணமாக அப்படியே நிரம்பி போய்விடுவோம். அழுக்கும் குறையும் உள்ள ஜீவர்களாக நாம் உண்டாகி இருப்பது அவள் விளையாட்டுத்தான். எனவே இதிலிருந்து நம்மை மீட்டு நிர்மலமாக பூர்ணமாக பண்ணுவதும் அவள் காரியம்தான். ஆடு மாடு மாதிரி சாகாமல் சாந்தியும் ஆனந்தமும் நிரம்பி நம் உயிர் உடம்பிலிருந்து பிரிந்து மறுபடியும் உடம்பெடுக்காமல் இருப்பதற்காகத்தான் இத்தனை மதங்களும் உள்ளன. அம்பாளின் தியானத்தை விட வேறு மதம் வேண்டியதே இல்லை. சாந்தியும் ஆனந்தமும் தந்து நம்மை பூரணத்துவம் அடையச் செய்வது அதுவே. அம்பாளை தியானித்து தியானித்து நம்மில் யாராவது நிரம்பி போய்விட்டால் நம் மதம்தானே வளரும். மதத்துக்காக பிரச்சாரம் வாதம் எதுவுமே வேண்டாம். நான் ஏன் இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன்? உபன்யாசம் செய்கிற இந்த நேரத்தில் அம்பாளை தியானித்துக் கொண்டிருந்தால் அது இந்த உபன்யாசத்தை விட மிகவும் ஆத்மக்ஷேமமும் லோகக்ஷேமமும் ஆகும். இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை விட நிறைவுக்கு உதவுவது அதுவே. ஆனாலும் எனக்கு இந்த உண்மை இப்படி பேச உட்கார்ந்ததால் தெரிகிறது. ஆகவே பேச பேச அதுவும் என் நினைவை சுத்தப்படுத்துகிறது என்று தெரிகிறது. நம்மில் ஓர் ஆத்மாவாவது பூரணமாக உயருவதற்காகத்தான் மத விஷயங்களை பேசுகிறேன். இந்த மத விஷயங்களுக்கெல்லாம் முடிவு நம் குறைகளை களைந்து நிறைவு பெறுவதுதான். அவரவரும் அனுஷ்டானங்களை செய்து தன் நிறைவை உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே நம் மதம். அதற்கான புத்தியும் சக்தியும் அம்பாளிடமே வேண்டிப் பெற வேண்டும். அம்பாளை தியானிக்க முயன்று அதில் ஒருமுகமாக ஈடுபட முடியாத போது நம் குறையெல்லாம் தெரிகிறது. அதுவும் ஒரு விதத்தில் நல்லதுதான். இந்த குறைகளை போக்கம்மா என்று அவளிடம் பிரார்த்தித்துக் கொள்ள முடிகிறது. என்னிடம் எப்போதெல்லாம் தோஷம் தோன்றுகிறதோ அப்போதெல்லாம் அம்பாளிடம் முறையிட்டு அந்த தோஷம் இனியாவது இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன். என்னிடம் தோஷம் இருந்தால் நான் பிறருக்கு உபதேசிப்பது வேஷம்தான், உங்களை ஏமாற்றுவதுதான். எனக்கு அம்பாள் அனுகிரகம் பூரணமாக வந்து நான் நிறைந்து போய்விட்டால் அப்புறம் உபதேசம் என்ற வாய்ப்பேச்சே தேவையில்லை. பேசாமலே அனுகிரக சக்தியானது மற்றவர்களுக்கு ஞானத்தை தந்துவிடும். ஆக 2 நிலையிலும் உபன்யாசம் கூடாதுதான். இப்படியெல்லாம் நான் உபதேசம் பண்ணுகிற நேரத்தை அவளுடைய தியானத்திலேயே செலவு செய்தால் இன்னும் எத்தனையோ மடங்கு ஆத்ம சாந்தி கிடைக்கும். உபன்யாசம் செய்கிற பொழுதை அவள் தியானத்தில் செலவிட்டால் என் தோஷங்கள் எத்தனையோ நீங்கும். இதை கேட்கிற பொழுதை அவளுடைய தியானத்தில் செலவிட்டால் உங்கள் தோஷங்களும் எவ்வளவோ விலகும்.
ஆனாலும் இப்படியெல்லாம் நான் பேசிக்கொண்டிருப்பதற்கு காரணம், உங்களில் யாராவது தம்மைத்தாமே இவ்வாறெல்லாம் சோதித்து பார்த்து கொண்டு அம்பாளை தியானித்து பூரணத்துவம் அடைய இந்த பேச்சு தூண்டாதா என்ற ஆசைதான். பிரச்சாரத்தால் மதமும் ஆத்மானுபவமும் வளராது. பிரச்சாரமும் பிரசங்கமும் தற்கால சாந்திதான். சாந்தியே இல்லாத லோக வாழ்க்கையில் ஏதோ தற்காலிகமாக ஒரு சாந்தி உண்டானாலும் ஓரளவுக்கு விசேஷம்தான். நான் பேசினால் உங்களுக்கு தற்கால சாந்தியாக திருப்தி உண்டாகிறது என்பதால் பேசுகிறேன். நான் பேசாவிட்டால் உங்களுக்கு துக்கமாகவும் ஏமாற்றமாகவும் இருக்குமே என்பதற்காக பேசுகிறேன். ஆனால் இதைவிட அவசியம் தற்காலிகமானதை சாஸ்வதமாக பண்ணிக்கொள்வதுதான். அதற்கு ஒரே வழி அம்பாளின் சரணாரவிந்த தியானமே. எனக்கு முக்கியம் அம்பாள். லோகக்ஷேமார்த்தம் அம்பாளுடைய சரணாரவிந்தத்தை தான் தியானம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் அம்பாளை தியானம் பண்ண வேண்டும். மற்ற மதங்களாலோ நாஸ்திகத்தாலோ நம் மதத்துக்கு ஹானி வராது. நம்முடைய அனுஷ்டான குறைவினாலேயே தான் ஹானி வரும். நம் உடம்பில் சக்தி குறைந்தால்தான் நோய் வருகிறது. அதுபோல் நம் அனுஷ்டானம் குறைந்தால் மதமாற்றம், நாஸ்திகம் முதலிய நோய்கள் வந்து விடுகின்றன. அனுஷ்டானங்களை விடாமல் செய்து கொண்டு அம்பாளுடைய சரணார விந்தங்களை தியானம் செய்து கொண்டிருந்தால் போதும். ஒருத்தருக்கும் ஒரு கஷ்டமும் வராது. இதற்கெல்லாம் விசை நம்மிடமே இருக்கிறது. நாம் பெரிய பெரிய நல்ல காரியமாக ஏதோ செய்ய வேண்டும் என்பதே இல்லை. முதலில் நாம் தப்பு பண்ணாமல் இருக்க முயன்றாலே போதும். தப்பு பண்ணுகிற போதெல்லாம் அம்பாளிடம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அவள் கிருபையால் ஆத்ம சுத்தி செய்து கொண்டு படிப்படியாக நமக்கு நிறைவை பெற்று நம் மதத்துக்கும் நிறைவை உண்டு பண்ணுவோம். நம் மதம் என்பது லோகம் முழுவதற்கும் பொதுவானதால் இதன் மூலம் சகல தேச ஜனங்களுக்கும் க்ஷேமத்தை செய்வோம். எல்லா மதங்களும் முடிவில் மோட்சம் அடைவதைத்தான் லட்சியமாக சொல்கின்றன. பரம சத்தியத்தை அனுபவத்தால் அறிகிற ஞானம்தான் அந்த மோட்சம். அந்த பரம சத்தியத்தை தான் வேதாந்தத்தில் பிரம்மம் என்பது. பிரம்மத்தின் சித் சக்தி என்கிற ஞானஸ்வரூபமாக இருக்கிற அம்பாளை உபாசித்தாலே அவளுடைய அனுகிரகத்தால் நாமும் அந்த சத்தியம்தான் என்கிற ஞானத்தை அடைய முடியும். இகலோகத்தில் பலவிதமான சௌக்கியங்களை அனுகிரகம் செய்கிற அம்பாள் முடிந்த முடிவாக இந்த ஞானத்தை, மோட்சத்தை அருளுகிறாள். அவள் அனுகிரகத்தால் தான் சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுதலையாகி மோட்சம் அடையலாம். அம்பாளை ஆராதிப்பதால் ஞானம் ஆவிர்பவமாகி அஞ்ஞானம் விலக மோட்சம் கிடைக்கிறது என்பது சாஸ்திரங்கள், ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாவற்றிலுமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அம்பாளிடம் பக்தி பண்ணி பண்ணி இப்படி பரம ஞானிகளான பல மகான்களையும் அறிந்திருக்கிறோம். நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டியது அம்பாளுடைய சரணாரவிந்த தியானம்தான். கொஞ்சம் கொஞ்சம் தியானம் செய்தாலே அதன் ருஷி தெரியும். அம்பாளுடைய சரணகமலத்தை காட்டிலும் சாந்தி அளிக்கக்கூடியது வேறு எதுவும் இல்லை என்று புரிய ஆரம்பிக்கும். விடாமல் இப்படி தியானம் செய்தால் முடிவில் இந்த உடம்பு போன பின் செத்தும் சாகாதவராகலாம், அமிர்தமாகலாம். என்றும் நிலையாக இருக்கிற ஞானத்தில் இரண்டர கலந்து அமிர்தமாகலாம். பிரத்தியாருக்கு உபதேசித்து திருத்துவதற்கு எத்தனம் செய்வதற்கு முன்னால் அவரவரும் தான் தப்பு பண்ணாமல் இருந்தால் போதும். இதற்கு அவளுடைய சரண கமலம்தான் கதி. எளிதில் நம் குறையை போக்கிக் கொள்ள தியானம் என்கிற விசையை நமக்குள்ளேயே வைத்திருக்கிறாள். நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் ஆத்மக்ஷேமத்துக்காகவும் லோகக்ஷேமத்துக்காகவும் அவளை தியானம் செய்ய வேண்டும். இதை எல்லோரும் விடாமல் செய்து கொண்டிருந்தாலே போதும். ஒருத்தருக்கும் ஒரு கஷ்டமும் வராது. சமஸ்த பிரபஞ்சமும் பரமக்ஷேமமாக இருந்து வரும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி
நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும் பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நமக்காக ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் ரொம்ப சுலபமா வழிபாடு பண்றதுக்கு வழி கத்து கொடுத்தார். முற்காலத்தில் 72 துர்மதங்கள்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் வாதத்தினால அழிச்சு ஷட்வித மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, நம்ம ஷண்மதம்னு இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதாவது கானாபத்தியம், சைவம், சாக்தம், வைணவம், கௌமாரம், சௌரம் சொல்லி, அதாவது ஒண்ணு கணபதியை வழிபடுறது, சிவனை வழிபடுறது, சக்தியை வழிபடுறது, விஷ்ணுவை வழிபடுறது, முருகனை வழிபடுறது, சூரியனை வழிபடுறது, இப்படி 6 விதமான வழிபாடுகளை நமக்கு வகுத்து கொடுத்தார் இல்லையா ஆதிசங்கர பகவத் பாதால். அப்படி வகுத்து கொடுத்த அந்த 6 மதங்கள், அதுல நமக்கு பெரிய, நம்முடைய சனாதன தர்மத்துல மாத்திரம்தான் நமக்கு எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது. நமக்கு எந்த சுவாமி பிடிக்குமோ அந்த சுவாமிய நாம் எப்படி வேணாலும் அந்த தெய்வத்தை நம்ம கொண்டாடலாம். அப்படி கொண்டாடினோம்னா அந்த தெய்வம், அந்த கிருஷ்ணன் கீதையில சொல்ற மாதிரி, நீ எந்த தெய்வத்தை பூஜை பண்ணாலும் சர்வதேவ நமஸ்காரா கேசவம் பிரதி கச்சத்தின்னு சொல்றாலும் இல்லையோ, இப்படி மேகத்திலிருந்து மழையா பொழியக்கூடிய அந்த தண்ணீரானது பூமியில விழுந்து பலவிதமான ஆறாக ஓடி சென்றாலும் கடைசியில் எங்க போய் சேர்றது? கடல்ல தான் போய் சேர்றது. அதே மாதிரிதான் இந்த மழை நீர் எப்படி போய் ஆறுகள் மூலமாக சமுத்திரத்தில் சேர்கிறதோ, அதே மாதிரி நாம் எந்த கடவுளை வழிபட்டாலும் கேசவனுக்கே அது போய் சேருதுன்னு சொல்றாலையோ. ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் நமக்காக 6 விதமான மதங்களை அவர் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். ஆனா அந்த 6 மதங்களிலும் உட்பொருளாக விளங்கக்கூடிய சக்தி ஸ்வரூபமான அந்த பிரணவ ஸ்வரூபிணியாக இருக்கக்கூடியவள் யாருன்னா அந்த பராசக்தி தான். ஆனா இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இது தெரிஞ்சா கூட சில பேர்லாம் என்ன பண்றா தெரியுமோ, அதை விட்டுட்டு வேற யார் யார் பின்னாடி இல்லாமோ அலையறி எந்தெந்த தெய்வங்கள் பின்னாடியோ போயிட்டு இருக்கா. அவளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு சொன்னாலும் புரியறது இல்ல. நம்ம எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொன்னாலும் அவளுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. எந்த வழிபாடு பண்ணாலும் அம்பாளைத்தான் அது போய் அடையிறது அப்படின்னு அபிராமி பட்டர் சொல்றார். அதுக்கு பல மேற்கோள்கள்லாம் காட்டி நம்ம அவ கடத்தேறணுன்றதுக்காக, அவ நல்ல ஒரு கதியை அடையணும்ன்றதுக்காக முயற்சி பண்ணி அவளுக்கு நம்ம இந்த உபாயங்கள்லாம் சொன்னா கூட அது பிரயோஜனம் இல்லாத போறது. அது எப்படி பிரயோஜனம் இல்லாத போறது தெரியுமோ? அது ஒரு இந்த மரத்தினால ஒரு ஆப்பு அடிக்கிறதுன்னு ஒண்ணு சொல்லுவா. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த மாடு கட்டுறதுக்காக ஒரு கொம்பு ஒண்ணு மொனை ஒரு ஊசி மாதிரி இருக்கும். அது கிட்டத்தட்ட 1.5 அடி 2 அடிக்கு இருக்கும். அதை அந்த பூமியில அடிச்சு அதுல அந்த மாடை கட்டுவா. இந்த இதை கொண்டு போய் ஒரு மலை மேல, ஒரு பாறாங்கல் மேல அடிச்சா என்ன ஆகும்? இந்த கம்பு தான் உடைஞ்சு போகுமே தவிர இறங்குமோ? இறங்காது இல்லையா? இந்த உபமானத்தை காட்டி நமக்கு சொல்றார் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாவுடைய ஷண்மதங்களும் அம்பாளை தான் குறிக்கிறதுங்கிற மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு அபிராமி பட்டர் சொல்றார். இந்த பாடலை பார்க்கலாமா? தேரும்படி சில ஏதுவும் காட்டி முன் செல்கதிக்கு கூறும் பொருள் குன்றி கொட்டும் தறி குறிக்கும் சமயம் ஆறும் தலைவி இவளாய் இருப்பதறிந்திருந்தும் வேறும் சமயம் உண்டென்று கொண்டாடிய வீணருக்கே. தேரும்படி சில ஏதுவும் காட்டி முன் செல் கதிக்கு கூறும் பொருள் முன்செல் கதிக்கு கூறும் பொருள் குன்றிற் கொட்டும் தறி குறிக்கும் சமயமாறும் தலைவி இவளாயிருப்பது அறிந்திருந்தும் வேறும் சமயம் உண்டு என்று கொண்டாடிய வீணருக்கே அப்படிங்கிறார். அது எவ்வளவு அங்கலாய்ச்சி சொல்றார் பாருங்க. குறிக்கும் சமயம் ஆறும் ஷண்மதங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய
கானாபத்தியம், சைவம், சாக்தம், வைஷ்ணவம், கௌமாரம், கௌரம், சௌரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த 6 விதமான மார்க்கங்களும் தலைவி இவளாய் இருப்பது அறிந்திருந்தும், அத்தனைக்கும் தலைவியாக இருக்கக்கூடியவள் பராசக்தியான அபிராமியே அப்படின்னு அறிந்திருந்தும் வேறும் சமயம் உண்டு என்று கொண்டாடிய வீணருக்கு வேற சமயங்கள் இருப்பதாகவும் வேற மதங்கள் இருப்பதாகவும் கருதி அவற்றை பின்பற்றி வீணே தன்னுடைய வாழ்க்கையை விழலாக கழிக்கின்ற அறிவிலிகள் இருக்காளே, மூளையே இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்ல, மூடர்கள் அப்படின்னு சொல்ல, அவளுக்கு தேரும்படி, அவர்கள் கடை தேரும்படியாக சில ஏதுவும் காட்டி சில மேற்கோள்கள் எல்லாம் நம்ம சொல்லி முன் சொல் கதிக்கு கூறும் பொருள், இனி அவர்கள் நல்ல கட்டி அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக உபாயமாக நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த உண்மை பொருள் இருக்கே, அது ஒழுங்கா அவளுக்கு போய் சேரதில்லை. குன்றிற் கொட்டும் தறி, இது மலையின் மீது அடித்த மரத்தாலான ஆப்புகளை போன்றதாகும். எவ்வளவு அழகா சொல்ல பார்த்தீங்களா. ஷண்மதங்கள்னு சொல்லப்பட்ட 6 மதங்களுக்கும் அன்னை அபிராமி தான் தலைவி. இது அறிந்து இருந்து கூட வேற சமயங்கள் இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு அதெல்லாம் போய் பின்பற்றி வீணே பொழுதுபோக்குறாளே அறிவிலிகள், அவெல்லாம் கடத்தேறணுன்றதுக்காக நம்ம எத்தனைதான் உதாரணங்கள் முகாந்தரங்கள்லாம் கூறினாலும் அவர்கள் அடைய இருக்கும் நற்கதிக்கு மூலமாக சாக்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கூட அவளுக்கு அது புரிய மாட்டேங்கிறது. மலையை உடைக்கிறதுக்கு ஒரு மரக்கட்டையை பயன்படுத்துவது போல இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற. அபயாமி சமயம்தான் சிறந்தது, இதுவே நமக்கு முக்தி அடையக்கூடிய வழியை காட்டுகிறது. நம்ம அடித்து ஆணித்தரமாக இங்கே இவர் சொல்றார். இவர் இதேதான் நாராயணியத்தை கூட கிட்டத்தட்ட நாராயணன் நாராயணி 2 பேரும் ஒண்ணுதானே. அதுல கூட ரொம்ப அழகா ஒரு ஸ்லோகம் முதல் தசகத்திலேயே 2வது ஸ்லோகத்தை சொல்வார். ரொம்ப துர்லபியமான வஸ்துவா இருந்தா கூட அந்த பரம்பொருளான அந்த குருவாயூரப்பன் ரொம்ப சுலபமாக நம்ம கையில கிடைக்கிற மாதிரி அந்த குருவாயூர்ல அப்படி வழங்கி கொண்டிருக்கிறான். தத்தாவத் பாதி சாட்சாத் குரு பவனபுரே அந்த பாக்கியம் ஜனானாம்ங்கிறவர் எப்படி குருவாயூர்ல பிரகாசிச்சுருக்கான். ஜனங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அருமையான ஒரு பாக்கியம் அது. அப்படி இருந்தாலும் கூட சில பேர்லாம் என்ன பண்றா, மனசால வாக்குனால தன்னுடைய உடம்புனால செயல்களாலையும் சொல் செயல் வாக்குனால மற்ற சிறு தெய்வங்களை எல்லாம் போய் அவெல்லாம் முட்டாள்தனமா போய் கொண்டாடின்னு இருக்கா. என்ன ஒரு அறிவிலியான தனம் இல்லையாது. ஆனா நாங்க இப்படி எல்லாரும் இருக்கும்போது நாங்க அப்படி கிடையாது. உறுதியான மனதோட நாங்க என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமோ, உலகத்துல நம்ம பீடிக்கக்கூடிய எல்லா வியாதிகளையும் குணப்படுத்தக்கூடிய எல்லா துக்கங்களையும் போக்கக்கூடிய கருணை மிகுந்த பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய யாருக்கும் சமமே இல்லாதவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த குருவாயூரப்பன் இருக்கானே, அவனை மாத்திரம்தான் நம்ம ஆசிரிப்போம், வேற யாரையும் நாங்க ஆசிரிக்க மாட்டோம் சொல்றார். அந்த ஸ்லோகம் ஏவம் துர்லபிய வஸ்துனி அப்பி சுலபதையா ஹஸ்தலப்தே தன்யத் தன்வா வாச்சா தியாவா பஜதி வத ஜனஹ சுத்ரதேவ ஸ்புடேயம் ஏதே தாவத் வயம் து ஸ்திரதர மனசா விஸ்வபீட்டாபகத்தே விசேஷாத்மானமேனும் குரு பவனபுராதீசமேவ ஆசிரயாமஹா அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ற மாதிரியே இவரும் இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றார். இது ஒரு நமக்கு உணர்த்துற மாதிரி சொல்றார். எவ்வளவு சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்கிறது இந்த முட்டாள் ஜனங்களுக்கு. இது மலையில அடித்த மரம் போல இருக்கேன்னு சொல்றார். சக்தி பிரதா சத்கதி பிரதான அம்பாளுக்கு பேர். 201வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல சத்கதி பிரதான நமக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்ல கதியை கொடுப்பவள் அப்படின்னு அர்த்தம். 202ல சர்வேஸ்வரி, எல்லாவற்றுக்கும் அவர் தான் ஈஸ்வரி. இவளுக்கு மிஞ்சின ஈஸ்வரி கிடையாது. ஏன்னா அவ சர்வ மை. 203ல எல்லாமா அவதான் இருக்கா. 6 விதமான மதங்களா இருந்தாலும் அவதான் எல்லாத்துலயும் இருக்கா அப்படிங்கிறார். 204வதுல சர்வ மந்திர ஸ்வரூபிணி, அப்புறம் சர்வ யந்திராத்மிகா, சர்வ மந்திராத்மிகா, சர்வ தந்திராத்மிகான்னு 205, 206, 207 எல்லாம் சொல்றார். மந்திர தந்திரங்களாகவும் யந்திரங்களாகவும் அம்பாளே இருக்கா. எல்லா மந்திர ஸ்வரூபமா விளங்கக்கூடிய அவள் குமார கணநாதாம்பா, முருகனுக்கும் கணபதிக்கும் தாயாக இருக்கிறாள். அது 442வது நாமாவளி. 275ல பானுமண்டல மத்தியஸ்தா, சூரிய மண்டலத்தின் நடுவில் இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள்ங்கிறார். 267வது நாமாவளில கோவிந்த ஸ்வரூபிணிங்கிறார். சிவாராத்யா அப்படிங்கிறார். இப்படி எல்லாமாகவே சிவபெருமானாலையும் வழிபடக்கூடியவராக
பிரம்மா விஷ்ணு இந்திரனாலையும் வணங்கக்கூடியவராக அம்பாளே இருக்கிறாள் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அம்பாளை தொழுதாலே போதும், நமக்கு நல்ல கதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். சொல்லிட்டு அதே எப்படி நாராயண பட்டத்திரி வேற தெய்வங்களை யாரையும் நான் கொண்டாட மாட்டேன், நான் எப்பவும் அந்த குரு புராதீசமேவ ஆசிரயாமகான்னு சொன்னார் இல்லையா, அப்படியே அந்த 64வது பாடல்ல அதே கருத்து வர மாதிரியே நம்ம பட்டரும் சொல்றார். என்ன சொல்றார் பார்க்கலாமா? வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பால் சென்று மிக்க அன்பு பூணேன், உனக்கு அன்பு பூண்டு கொண்டேன், நின் புகழ்ச்சிகன்றி பேணேன் ஒரு பொழுதும், நின் திருமேனி பிரகாசமன்றி காணேன், இரு நிலமும் திசை நான்கும் ககனமுமே. வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பால் சென்று மிக்க அன்பு பூணேன் அப்படிங்கிற தன்வா வாச்சா தியாவா பஜதி பதஜனஹா சுத்ரத்தை ஸ்புட்டேயம் சொன்ன மாதிரி நான் வீணாக பலி உயிர் பலியெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சுத்திர தெய்வங்கள் சிறு தெய்வங்கள் இருக்கு இல்லையா, அப்படி உயிர் பலியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தெய்வங்களிட போய் நான் அன்பு செய்ய மாட்டேன், உனக்கே அன்பு நான் மேற்கொண்டேன், ஒரு காலத்தில் உன் புகழை தவிர வேறு ஒருவர் புகழிலும் விருப்பம் கொள்ள மாட்டேன், பெரிய பூ உலகத்திலும் சரி 4 திசைகளிலும் சரி மேலே உள்ள ஆகாயத்திலும் சரி உன்னுடைய திருமேனி ஒளியை தவிர வேற எதையும் காணேன் அப்படின்னு சொல்றார். வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பால் சென்று மிக்க அன்பு பூணேன், உனக்கு அன்பு பூண்டு கொண்டேன், உனக்கு மாத்திரம்தான் நான் பக்தி செய்கிறேன், உன்னிடம் மாத்திரம் பக்தி செய்து அன்பை நான் பூண்டு கொண்டேன், ஒரு பொழுதிலும் ஒரு காலத்தில் நின் புகழ்ச்சி அன்றி பேணேன், உன்னுடைய புகழை தவிர வேற எந்த புகழையும் யாருடைய புகழையும் நான் பாட மாட்டேன், இரு நிலமும் திசை 4கும் ககனமுமே அப்படிங்கிற பெரிய இரு நிலம்னாக்க இந்த பெரிய பூ உலகம் பாத்தாள் லோகம் அங்கே சரி, மேலே வானுலகம், இந்த எங்கேயுமே ஆகாயத்திலும் சரி எங்கேயுமே சரி உன்னுடைய திருமேனி ஒளி, சூரியனானாலும் சந்திரனானாலும் அக்னி ஆனாலும் எதுவா இருந்தாலும் உன்னை தவிர வேற எதுவும் நான் நினைக்க மாட்டேன், எங்க பார்த்தாலும் காணும் இடமெல்லாம் நீயே நீக்கமர நிறைந்தவளாக உன்னையே நான் எப்போ நினைச்சுட்டு இருப்பேன், உன்னையே பார்த்துட்டு இருப்பேன். அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்ததுனால தானே உள்ளுக்குள்ளேயே உள்ளொளி பெருக்கி உழப்பெலா ஆனந்தமாய தேனினை சொரிந்தன்னு தேவாரத்தில் வர மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேயே ஆனந்தமான தேனை சொரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜோதி ஸ்வரூபமாக அம்பாளை உள்ள பார்த்ததுனால தானே சரபோஜி மகாராஜா கேட்ட கேள்வி கூட அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமின்னு அவர் சொன்னார் இல்லையா, ஏன்னா ஜோதி ஸ்வரூபமாக அம்பாளை எல்லா இடத்திலும் பார்க்கும்படியான அந்த தவத்தை மேற்கொண்டதனால் அபிராமி பட்டருக்கு எல்லா இடங்களையும் எங்க பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் எந்த ஜீவராசியை பார்த்தாலும் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சைத்தன்யமானது அம்பாளாவே தெரிஞ்சால் நாமளும் அப்பேற்பட்ட அம்பாளை சதா சர்வ காலமும் தொழுது நம் மனதிற்குள்ளே நினைத்து அவளை மனதாலும் வாக்காலும் செயலாலும் திருக்கரணத்தினாலும் அம்பாளையை நம்ம தொழுது எப்போதும் அவளுடைய புகழையை பாடி மற்ற தெய்வங்கள் பின்னால் செல்லாமல் எப்போதும் துதி செய்து அவளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகி அபிராமி பெற்ற சொன்னது போலவே நாமளும் என்றென்றுக்கும் அம்பாளுடைய கருணைக்கு பாத்திரமாயி அந்த கருணா கட்டாட்சத்துக்கு பாத்திரமாயி அவருடைய அருளாலே திருவருளை எல்லாம் பெற்று என்றென்றும் வாழ்க்கையிலே சிறப்பு எழுதி மேலும் படிப்படியாக உயர்ந்து பல நல்ல பெரிய ஸ்தானங்களை எல்லாம் அடைந்து வானவர்கள் கூட நம்மை கண்டு வெட்கப்படும்படியாக அசூயப்படும்படியான அப்பேற்பட்ட நல்ல பதவிகளை எல்லாம் நாம் எல்லோரும் அடைந்து அந்த அம்பாளுடைய கருணைக்கு பாத்திரமாக வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி மதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா நாம் எல்லோரும் நன்னா இருக்கணும், இந்த உலகம் நன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் நானவரதமும் அதையே ஒரு குறிக்கோளை வச்சுன்னு அதுக்காகவே வாழ்ந்த ஒரு தியாகி உத்தமர். அவர் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏத்தாப்பில் ஒரு சத்குருவா மனுஷாளுக்கு எதெல்லாம் ஹிதமோ நல்லதோ அதையே சொல்லிட்டு உபதேசம் பண்ணியிருந்தா.
அந்த உபதேசத்தை நமக்கு காதால் வாங்கிக்கிறதுக்கே நமக்கு பெரிய பாக்கியம் இருக்கணும். அப்படி காதால் வாங்கிட்டா மட்டும் போராது, அதை ஒரு நடைமுறைப்படுத்தணும். நடைமுறைப்படுத்தினாதான் நம்மளோட வாழ்க்கை பூர்ணமாகும், அந்த பலனை அடையலாம். அரசாங்கத்தில் சமஸ்கிருத லாங்குவேஜை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பெரிவா அந்த சமஸ்கிருத லாங்குவேஜ் இருந்தால்தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். நமது பாரம்பரியத்துக்கு, நமது கலாச்சாரத்துக்கு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் கிரகிச்சிக்க முடியும். அப்படிங்கிறதுனால தான் ஓரியண்டல் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொன்னாங்கிறத பார்த்தோம். அந்த ஓரியண்டல் ஸ்கூல் இன்னைக்கு பல இடங்களில் நடந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் 1966 வருஷ வாக்கில் பெரியவா அதை ஆரம்பித்து வச்சது தான். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சமஸ்கிருத ஆசிரியராக இருந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சிதர் ஒரு ஹையர் கிளாஸ்க்கு எடுத்திருந்தவர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதே தயங்கிறதே பெரியவா உபதேசம் பண்ணி குழந்தைகளாக இருக்கிறது தான் பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை போய் அந்த உத்தியோகத்தில் இருக்க சொல்லி அதனால அவர் என்ன பலன்லாம் அடைஞ்சாருங்கிறதையும் பார்த்தோம். பெரியவாளோட உபதேசம் எல்லாமே நமக்கு நல்லது தான், பெரிய ஒரு ஞான மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். ஏன் நம்மள மாதிரி சாதாரண ஆட்கள் தான் இல்லை, பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாமும் வந்து பெரியவாள்கிட்ட ஞானம் வேணும், பக்தி வேணும், மோட்சம் வேணும் அப்படின்னா பெரியவாள்கிட்ட யாச்சகம் பண்ணி பெரியவா அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிக்கிறத பார்க்குறோம். குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ராஜாஜி எப்படி மூதறிஞர் அப்படின்னு பட்டம் பெற்றவர், அவரோட மேதாவிலாசத்துக்கு உலக பிரசித்தமாக இருக்குது. அப்படி சாணக்கியர் மாதிரி அப்படி ஒரு புத்தி தீட்சணியம் அரசியலில் அப்படி கொடிகட்டி பிறந்தவர். அப்படி இருந்த ராஜாஜி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட கேட்டது என்ன தெரியுமோ, எனக்கு ஞானம் வரணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், வழி சொல்லணும்னு. பெரியவா உடனே சர்ப்ரைஸாக சிரிச்சுட்டே கேட்டா, என்ன உங்களுக்கா, உங்களை பெரிய மேதைன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாளே அப்படின்னு. பெரிய மகா மேதை அப்படின்னு சொல்கிறா, உங்களுக்கு ஞானம் வரத்துக்கு நான் தானே வழி சொல்லணுமா அப்படின்னா, அதுக்கு ராஜாஜி சொன்னார், ஆமாம் எல்லாரும் சொல்கிறா, அந்த அவ சொல்கிறதெல்லாம் எங்கன்னு மடத்துக்கு வெளியிலன்னு. அவரோட வினயத்தை பாருங்க, அவர் உடனே சொன்ன பதில், அறிஞர்னு சொல்லலாம், மேதைன்னு சொல்லலாம், அதெல்லாம் எங்கன்னு இந்த மடத்துக்கு உள்ளுக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னால் தான், மடத்துக்கு வெளியில தான் அந்த பேர்லாம் வாங்கலாம். இங்கே வந்தாச்சுன்னா இங்கே ஒரே அறிஞர், ஒரே மேதை, ஒரே சர்வஜன் பெரியவா தான். பெரியவா சந்நிதிக்கு முன்னால் வேற எது எடுபடும், வேற எந்த அறிஞர் இருக்க முடியும்? அறிஞர்களுக்கெல்லாம் அறிஞர் அது. சூரியனுக்கு முன்னால் எவ்வளவு எத்தனை வாட் 1000 வாட் பல்போ இல்லை எத்தனை பெருசாக இருந்தாலும் பிரகாசமான பல்பை வச்சாலும் எடுபடுமோ? எடுபடாது. தோடக அஷ்டகத்தில் தோடகாச்சாரியேஸ்வரர், உலகத்தில் எத்தனையோ மகான்கள் இருக்கா, பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா, வைரம் மாதிரி நட்சத்திரம் மாதிரி பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா. எப்போ தெரியுமா அவள்லாம் அந்த பிரகாசத்தோடு இருக்கா அப்படின்னார். ஏ சங்கரா, சூரியனான நீ, ஒரு ஞான சூரியனான நீ உதயமாறத்துக்கு முன்னால் அவள்லாம் பிரகாசிச்சுண்டா அப்படின்னு. அதாவது சூரியன் ராத்திரி பார்த்தேன்னாக்க ஆகாசத்தில் வைரம் மாதிரி ஜொலிச்சுன்னு நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த வைரம் மாதிரி ஜொலிக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தோட அந்த ஒளியெல்லாம் நாம் எப்போ பார்க்கலாம்? ராத்திரியில் இருட்டில் தான் பார்க்கலாம். அதே ஒரு காரங்காலத்தால் சூரியன் உதிக்க போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இந்த அருணோதயமானோடனே இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியல. இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் எங்கேயும் ஓடி ஒளிஞ்சிக்கல, அதோட இந்த ஒளியெல்லாம் ஒன்றும் குறையல, அது இருக்கிறபடி தான் இருக்கு. அதை விட எல்லா ஒளியும் அடிக்கிறாப்புல பிரகாசமாக ஒரே ஒரு சூரியன் வந்தோடனே இப்படி கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள்லாம் தெரியாது போய்டுறது. அதை போல தான் அப்படின்னு தோடகாச்சாரியார் சங்கராச்சாரியார் சொல்கிறாப்புல தான் இங்கேயும் யாராயிருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட மகாமேதைகளாயிருந்தாலும் அவள் எல்லாருமே பெரியவா சன்னதிக்கு வந்துட்டாக்க அவளோட மேதாவிலாசம்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாது. பெரியவாளோட மேதாவிலாசம் அப்படி ஞான சூரியன் மாதிரி இருக்கும். இதைத்தான் இங்கே ராஜாஜி அவர்களும் சொன்னார். அறிஞர் இங்கெல்லாம் பேர் வாங்கலாம், அதெல்லாம் இந்த மடத்துக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னால் பெரியவாளுக்கு பின்னால் தான் அதெல்லாம் வாங்க முடியும், பெரியவாளுக்கு முன்னால் அவள் தான் அப்படின்னு சொல்ல உடனே பெரியவா என்ன தெரியுமா சொன்னா, அவர் கேட்டார் இல்லையோ ஞானம் வரணும் ஏதானு சொல்லுங்கோ உபதேசம் பண்ணும்னு. பெரியவா உடனே சொல்றா, ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் படின்னா. இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் முதல்லையே பார்த்தோம், அறம் செய்ய விரும்பு, 60 சினம், இது மாதிரிலாம் இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன்லாம் எங்கள் ஸ்கூலில் படிப்போம்? எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் 1ஆம் கிளாஸில் படிப்போம். 1ஆம் கிளாஸில் படிக்கிற பாடத்தை பெரியவா என்ன சொல்கிறேன்னு ஒரு மூதறிஞருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறா. மூதறிஞர்னு பேர் பெற்றவர்
பெரிய மகாமேதைன்னு பேர் பெற்றவருக்கு பெரியவா ஞான வரத்துக்கு எதை உபதேசம் பண்ணார்? ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் படி அப்படின்னு. அவர் நிஜமாவே சந்தோஷப்பட்ட, சர்ப்ரைஸா இருந்தது. நாம ஏதோ எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல ஏதோ சாதாரண பாடம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம், அதுக்குள்ளே எவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு இப்போ இது மாதிரி ஒரு மகான் சொன்னா தானே தெரியும். அதை ஏன் அப்படி படிக்க சொன்னார்? அதை படிக்க 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 அதுக்குள்ள நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வேணுங்க என்ன வேணுமோ நாம மேல வரத்துக்கு நமக்கு தெளியறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருக்கா. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா சொல்லிட்டாக்க இல்ல சுலபமா கிடைச்சுடுத்துனா அதோட வேல்யூ நமக்கு அவ்வளவா தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதோட வேல்யூ நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தானே ஒரு குருவன் இருக்கு. அதுதான் ஆச்சரியம். ஒரு பெரிய மூதறிஞர்னு சொல்லக்கூடிய ராஜாஜிக்கு பெரியவா ஞானம் வரத்துக்கு என்ன சொன்னா அப்படின்னர்? அரிச்சுவடியில படிக்க வேண்டிய பாடத்தை சொன்னா ஆத்திச்சுடி கொன்றைவேந்தன் அப்படின்னு. இது ஏதோ அவருக்கு தான் சொன்னதுன்னு இல்லை, நாம எல்லாருக்குமே இது பெரிய ஒரு விஷயம்தான். இப்படி குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளா நம்மளை வச்சு வச்சு தான் அவளும் பார்த்துருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எதை சொல்றாளோ அதை கேட்கணும் அப்படின்னும். அதை கேட்டோம்னா நமக்கு பரம ஸ்ரேயஸ். நம்மளால கேட்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா, நம்மளால நடக்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதன் ஒரு பக்தர், அவர் கோர்ட்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார், ஹெட் கிளர்க்காக இருந்தார். அவர்கிட்ட பெரியவா ஒரு நாளைக்கு கேட்டா, அவர் செங்கல்பட்டில் கோர்ட்டில் ஹெட் கிளர்க்காக இருந்தார். அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, கூட்டத்தில் இவர் பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருக்கார், ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது, இவர் ஓரமாக நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பெரியவா சிரஸ்தாரை கூப்பிடு அப்படின்னு கூட இருந்தவாள்கிட்ட சொல்லியிருக்கா. அவள் அங்கேருந்து கத்தினா, வந்திருக்குவா சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா, சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு. அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிற சிரஸ்தார் அப்படின்னு ஒரு உத்தியோகம். சிரஸ்தார் வந்திருக்கா சிரஸ்தார் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தருமே ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. அப்புறம் தான் இந்த கோர்ட்டில் உத்தியோகம் இருந்ததுனால இந்த ராமநாதனுக்கு தெரியும் சிரஸ்தார்னா என்ன அப்படின்ட்டு. இவர் என்ன பண்ணினார், சிரஸ்தார் இங்கே யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கேன் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னார். இவர் ஹெட் கிளார்க்கான இருக்கார், சிரஸ்தாரில் ஹெட் கிளார்க் இருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கூப்பிட்டா, கிட்டக்க கூப்பிட்டா, ஏன் நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்னா. அவர் சொன்னார், ஆக முடியாது அப்படின்னு. எப்படி சொல்ற, உறுதியா அப்படின்னு. இல்லை உறுதியா சொல்றேன்னா, நான் வெறும் எஸ்எஸ்எல்சி தான் படிச்சிருக்கேன், அதுக்கு முதல்ல எனக்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் போராது, அந்த தகுதி இல்லை. பல பேர் கோர்ட்டில் பிஏ பிஎல் எம்ஏ பிஎல்லாம் படித்தவாள்லாம் இருக்கா, அது மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் தான் அந்த பதவி கிடைக்கும். மேலும் எனக்கு இப்போ எங்கள் கோர்ட்டில் இருக்கிற நீதிபதி அந்த சிரஸ்தார் பதவிக்கு என்னை நிச்சயம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டார், அதனால எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுண்டே கையை தூக்கினா அனுகிரகம்னா அந்த பேச்சை விட்டுட்டா, விட்டுட்டா. இவர் வந்துட்டார். இவர் வந்து அப்புறம் செங்கல்பட்டுக்கு இவர் வீட்டுக்கு போய் ஆஃபீஸ்க்கு போயின்னு இருக்கார். சில நாட்கள்லேயே இந்த ஹைகோர்ட்லேருந்து, மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேருந்து இந்த செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தா. அதுக்கு ஒரு டீம் வந்தது. அவள் வந்து இந்த டீம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதே பார்த்துட்டு இந்த ராமநாதனோட வேலையும் அவரோட அந்த சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவள் என்ன பண்ணினா, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு ரகசியமாக ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா. என்னன்னா, செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் சிரஸ்தாராக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சரியான பொருத்தமான ஆள் இந்த ராமநாதன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவள் ரிப்போர்ட் எழுதிட்டா. அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு என்ன பண்ணினார்னா, கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆர்டர் வந்துடுத்து, இந்த ராமநாதனை சிரஸ்தாராக ப்ரமோட் பண்ணி லெட்டர் வந்துடுத்து. இந்த லெட்டர் வந்ததை பார்த்தோன்னு தான் இந்த ராமநாதனுக்கு தூக்கி அறிப்பட்டுது. அன்னைக்கு என்னமோ அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுப்புற பெரியவா, ஏன் என்ன நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்லாம் கேட்டா, நாம என்னமோ சர்வசாதாரணமா அதுக்கு உண்டான காரணங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தோம். ஆனா பெரியவா நம்மளை இப்படி சிரஸ்தாரா ஆக்குறதுன்னு அவ தீர்மானம் பண்ணிட்டா போல இருக்கு. அதுக்கு ஒரு நாடகம் மாதிரி தான் இப்படி நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கா, எடுத்தோடனே சிரஸ்தார்னு கூப்பிட்டுருக்கா அப்படின்னு அவருக்கு பரம சந்தோஷம். அவர் துளிக்கூட எதிர்பார்க்காதாச்சே, கற்பனையில கூட நினைச்சு பார்க்காது ஒரு திடீர்னு ஒரு சிரஸ்தார்ங்கிற பதவி வந்துடுத்து. உடனே இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்லாம் வாங்கிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட திரும்பி தரிசனத்துக்கு வந்தார். தரிசனத்துக்கு வந்தோடனே பெரியவா அப்படின்னு தலைக்கு மேலே கையை கூப்பிட்டா, அதாவது சிரஸ்க்கு மேலே சிரஸ்தார் அபிநயம் பண்ணி காமிச்சு உடனே சிரிச்சுனேஸ்வரா, இப்போ நான் சிரஸ்தாரும் உன்னை கூப்பிடலாமா அப்படிங்கிற. ஏன்னா முதல்ல கூப்பிட்றதே இவர் என்ன சொன்னார், இங்கே சிரஸ்தார் யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கான்னு சொன்னார். இப்போ ஹெட் கிளார்க்கை சிரஸ்தாரா ஆக்கியாச்சு, இப்போ சிரஸ்தாரா வந்திருக்கார், இப்போ நான் சிரஸ்தார்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு. அவர் இந்த ராமநாதன் தான் சொல்லுவார். அவள் என்னதான் சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம்,
யாரை வேணா எப்படி வேணா ஆக்க முடியும் அப்படின்னா அண்டச்சராச்சரத்தையும் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அப்படின்னு இத்தனை பஞ்சகிருத்தியம் எல்லாம் பண்ற பராசக்தியான அவளுக்கு இது மாதிரி ஒரு லீலையெல்லாம் பண்றது தானே பெரிய காரியம். எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு, அவ ஏதோ சொல்றது ஏன் சிரஸ்தாரா ஆக முடியாதா, உன்னை கூப்பிடப்படாதா அப்படின்னு கேட்டா நாம ஏதோ இவருக்கு பாவம் என்ன நிர்வாகம் தெரிய போறது, என்ன தெரிய போறது, எது தெரிய போறது அப்படின்னு நம்ம சர்வசாதாரணமா நினைச்சுப்போம். ஆனா அது எவ்வளவு பரம சத்தியமா ஆயிடுறது அப்படிங்கிறது பிற்காலத்துல நடந்தப்புறம் தான் தெரியும். அதே போலதான் டிவி சுவாமிநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோல உத்தியோகமா இருந்தார். மயிலாப்பூர்ல சம்ஸ்கிருத காலேஜில் பிரிவா இருக்கிறது, நித்தியம் தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். ஒரு நாளைக்கு கலெக்டர் ஆவர் அப்படின்னு கேட்டார். அவர் எப்பொழுதும் சுவாமிநாதன் அண்ணா தெரியும், ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒரு உத்தியோகத்தில் சாதாரண உத்தியோகத்தில் இருக்க எல்லாம் தெரியும். ஆனால் தெரியவா கலெக்டராக அப்படின்னா கூட இருக்கிற சொன்னா இல்லை அவர் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னா, இவரும் சொன்ன நான் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னு. ஏன் கலெக்டர் ஆக முடியாதான்னார். இது ஆக முடியாதா, ஆக முடியாது, அதோட சொல்லியாச்சு விட்டாச்சு. இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ சுவாமிநாதனுக்கு ஒரே குழப்பம். நம்மளையும் நன்னா தெரியும், இதான முன்ன பின்ன தெரியாதவனா இருந்தாலும் பெரியவா கேட்டாள்னா நியாயம்னு வச்சுக்கலாம். நாமளும் யாருன்னு தெரியும், நம்ம பேரு ஊரு கொலங்கோத்திரம் சர்வமும் தெரியும், நம்ம எங்க உத்தியோகமா இருக்கோம்னு தெரியும், தினம் வந்துட்டு இருக்கோம்னு தெரியும். அப்படி இருக்கிறது இன்னைக்குன்னு திடீர்னு அவர் கலெக்டரான்னு கேட்பானே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு யோஜனை பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அப்புறம் மறுநாளைக்கு பேப்பரை எடுத்து பார்க்கறது, அதில் ஒரு விளம்பரம் வந்துருந்தது. அதில் ஒரு நியூஸ் என்னன்னா, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வயசு வரம்ப உயர்த்தி இருக்கிறதா அதில் ஒரு விஷயம் வந்துருந்தது. இதை பார்த்தோன்னே இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஆச்சரியத்தோடு இல்லை, ஆசையாகவும் இருந்தது. என்னென்னா, இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ரொம்ப நாளாகவே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆசை, ஒரு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி கலெக்டர் ஆகணும்னு. ஆனால் அவருக்கு அதை எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போயிடுது. காரணம், இவருக்கு ஏஜ் அந்த லிமிட் தாண்டி விட்டதுனால எழுத முடியல அப்படிங்கிறதுனாலேயே அந்த தாபத்தில் இருந்திருந்தார். இப்போ பார்த்தா திடீர்னு இது மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நிறையா வேண்டிருக்கு, அதனால அதுக்கு வயசு வரம்ப உயர்த்திருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே, இந்த வயசு வரம்ப உயர்த்தினோடனே இவருக்கு அதுக்கு உண்டான எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுத்து. உடனே பார்த்தார், நேற்றுக்கு ஏதோ பெரியவா இவன் கலெக்டரான்னு கேட்டா, இன்னைக்கு என்ன சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பெரிய அதிசயமா அரசாங்கத்திலையும் இந்த ஏஜை ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கா. அதனால நம்ம வேணா இப்போ அப்ளை பண்ணி பரீட்சை எழுதினாக்க ஆயிடலாமோ, பெரியவா வாக்கு பலிக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆசையா இருந்தது. இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே மறுநாளைக்கு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டு டெல்லியில இருந்த ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர், அரசாங்கத்தில் இருந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் அவர் வந்திருக்கு. அவரோட பெரியவா பேசிட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, இந்த பக்கத்தில் சுவாமிநாதனை காமிச்சு, இவன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதணும், அதுக்குள்ளே இந்த சுவாமிநாதன் என்ன பண்ணார், அப்ளிகேஷனையும் வாங்கிவிட்டார். ஆனால் ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பலை, யோஜனையில் இருக்குது, தயக்கத்தில் இருக்குது. இவன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு எக்ஸாம் எழுதணும், நீ ஒன்று பண்ணு, அவனோட அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டு போய் ஃபில்அப் பண்ணி நீ டெல்லியில் பொறுத்து நேராக கொடுத்துரு. ஏன்னா இவன் போஸ்ட்லெஸில் அனுப்புறதா இருந்தால் அதுக்கு டேட்டு பாராயிடும், அதனால் நீ கையில் கொடுத்துரு அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த ராமச்சந்திரியர் இவர்கிட்டேருந்து சுவாமிநாதன்ட்டேருந்து அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டார், நேராக டெல்லிக்கு பண்ண கொடுத்தார். இவருக்கு எக்ஸாமுக்கு ஹால் டிக்கெட்டும் வந்துடுத்து. சுவாமிநாதன் எக்ஸாம் எழுதினார். கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் எழுதின அந்த எக்ஸாமில் 1000 பேர் செலக்ட் ஆனா, பாஸ் பண்ணினா, அந்த 1000ல் ஒருவனா இந்த சுவாமிநாதனும் ஆயிட்டார். இப்போ நிஜமாவே ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டார், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிட்டார். இப்போ பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். பெரியவா சொல்றா, இப்போ நீ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தானே, நான் நீ கலெக்டர் தானே அப்படி. அந்த சுவாமி எங்கேயோ ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் சாதாரண ஒரு குமாஸ்தா உத்தியோகம் பார்த்துன்னு திடுதுப்புன்னு என்னமோ வாழ்க்கை என்னமோ சடனாக எப்படியோ யூ டர்ன் அடிச்சாப்புல திரும்பி ஒரு கலெக்டராக, அதுக்கப்புறம் பின்னால் பெரிய பதவியில் கலெக்டராகலாம் இருந்து ரொம்ப சௌக்கியமாக இருந்து அவர் வாழ்க்கை பூர்த்தியாச்சு. இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெரியவா அதோ சொல்கிறதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறாப்புல இருக்கும், அது அத்தனையும் நடக்கிறதான் அவள் சொல்கிறா. அவள் வாயில் வந்துடுத்துனா அது அப்புறம் நடக்காத இருக்க முடியாது, மீற முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியாக இருக்குது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அந்த குழந்தைகளா இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்னு சொன்னால், ராமகிருஷ்ண தீட்சிதருக்கு தான் சொன்னா, குழந்தைகளா இருந்து அரிச்சுவடி சொல்லி கொடுக்கறது பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால். ஆனால் பெரியவாளுக்கு எப்படி இருந்தது, அவா மனசு எப்படி இருந்ததுன்னு, அந்த குழந்தைகளை பார்த்தா அவ்வளவு சந்தோஷம். எந்த குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி,
குழந்தைகள் வந்துடுத்துனா குழந்தைகளுக்கு ஏத்தாப்புல பெரியவாளும் இருப்பா. விழுப்புரத்துக்கிட்டே எல்லிஸ் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா கேம்ப்பு. ஒரு சனி பிரதோஷம். அந்த விழுப்புரத்துக்கு பக்கத்தில் வளவனூர் அப்படின்னு இருக்கு. அங்க இருந்த கேவி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் அப்படிங்கிறவர், அதே அங்கே இன்னொரு குடும்பம் இருந்தது, பரணிமணி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த பரணிமணி, அந்த பரணிமணியோட அக்கா இந்த கேவிகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர், இந்த பரணிமணியோட அக்காவோட புள்ள வித்யாசங்கர் அப்படின்னு. அந்த பையன் வித்யாசங்கர் சின்ன பையன், 3வது நம்ம படிக்கிற குழந்தை. இவா எல்லாரும் ஆச்சுன்னு பிரதோஷ தரிசனத்துக்கு இருந்தா. பிரதோஷ பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சது. அந்த கேவிக்கே வளவனூர்ல முத்ராதிகாரியா இருந்தார். அவர்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா. எல்லாம் குஷலெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு, ஏகாதசி புராணம்லாம் என்ன நடந்திருக்கா அது இது எல்லா விஷயத்தையும் விசாரிச்சுட்டு பேசிகிட்டே இருக்கிறதே இந்த வாண்டு இருக்கானே வித்யாசங்கர், அவன் என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட மடத்துல யானை இருக்கு, பசுமாடு இருக்கு, ஒட்டகம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தானே அட்ராக்ஷன். அதை பார்த்துட்டு இந்த குழந்தைக்கு என்னமோ தெரியல, இந்த பசுமாட்டை பார்த்தோன்னா மாடை பார்த்தா மாடு வேணும்னு தோணித்து. நீ இந்த கேவிக்கெல்லாம் பெரியவா பேசிட்டு இருக்கிறதே இந்த வித்யாசங்கர் பெரியவாள்கிட்ட, தாத்தா தாத்தா நீ வச்சுருக்கிற மாடை எனக்கு தருவியா, கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்டான். கூட இருந்தவள்லாம் அம்மா மாமா எல்லாரும் குழந்தைகள் அப்படிலாம் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்றா. அது குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும், யதார்த்தமா கேட்டுது. உடனே பெரியவாளும் அப்படியா உனக்கு மாடு வேணுமா அப்படின்னுட்டு, நான் மாடு தரேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா. சரி அப்படின்னா. நீ இப்போ என்ன கிளாஸ் படிக்கிற அப்படின்னா. நான் 3வது படிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்படியா, ஒன்று பண்ணு, நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, அப்போ நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரே சங்கோஜமா இருக்கு. என்ன இந்த குழந்தை இப்படி 2 கிட்டானா போய் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கறது, பெரியவாளும் இந்த குழந்தைக்கு சமமாக பேசின்னு இருக்காளு அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன்கிட்ட என்ன சொன்னா, நீ இப்போ 3வது படிக்கிறியா, 5வது படிச்சுட்டு வா, நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த புள்ள பெரியவாள்கிட்ட கேட்கறது, அப்படியா பிராமிஸா அப்படின்னுது. எல்லாருக்கும் தூக்கி ஏறிப்பட்டு, என்ன பெரியவாள்கிட்ட போய் சத்திய பிரமாணம் கேட்கறது. நீ பெரியவா சிரிச்சுட்டே, நான் வார்த்தை மாற மாட்டேன்ப்பா, சொன்னதுதான், நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, கட்டாயம் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தா அனுப்பிச்சுட்டா. இது பேடுத்து இந்த அம்மா எல்லாம் வரத்தே சொல்லிகிட்டே வர குழந்தைட்டு, அப்படி எல்லாம் போய் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது, மரியாதை இருக்கு, அதெல்லாம் குழந்தைக்கு சொன்னா, ஆனால் குழந்தைகளுக்கு என்னது நீ சீரியஸா, ஏதோ கேட்டுருந்தும் நடந்துட்டும் பெரியவாளும் பதில் சொல்லிட்டா, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் கடந்தது. இன்னொரு இடத்துல பெரியவா கேம்பில் இருக்கிறது, இவ தரிசனத்துக்கு போனா. தரிசனத்துக்கு போனோடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு விடாத கேட்டுது, தாத்தா நீ மாடு வாங்கி தரேன், நீ எனக்கு இப்ப கொடுப்பியா மாடு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, அப்படியா, ஓ உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன்னா, சரி நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன், அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னா, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா. அப்படியா, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, நீ 5வது படிச்சியோ அப்படின்னா. இந்த பையன் சொன்னா, நான் இப்ப 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னா. நீ இப்ப 6வது படிக்கிற, 5வது படிச்சியோ அப்படின்னா. இல்லை நான் 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, திருப்பி கேட்குறா, நீ 5வது படிச்சியா அப்படின்னா. அந்த பையன் சொன்னா, நான் 4வது படிச்சிருந்தேன், அப்புறம் எங்க அம்மா டியூஷன்லாம் வச்சு என்ன 6வதுல சேர்த்துட்டா, நான் 5வது படிக்கல, 4வதுலேருந்து 6வது சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுண்டு, பத்தியா நான் நீ கேட்ட இல்லையோ பிராமிஸான்னு கேட்ட, நானும் வார்த்தை தப்ப மாட்டேன்னு சொன்னேன் அப்போ, இப்பவும் சொல்றேன், நான் உங்ககிட்ட சொன்னது என்ன, நீ 5வது படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன். நீ 5வது படிக்கலையோ இல்லையோ, 4வது படிச்சிருக்க, 6வது தான் படிச்சிருக்க, 5வது படிக்கல, அதனால இந்த மாடு உமாச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும், சந்திரமொழி வீசிட்டே இருக்கட்டும், சரியா அப்படின்னா. குழந்தையோ இல்லையோ அதுக்கு ஒன்றும் விவரம் புரியல. ஓஹோ பெரியவா சொல்றது கணக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னா, நம்ம தான் இப்போ 5வதும் படிக்கல, அதனால மாடு இங்கேயே சுவாமிகிட்டே இருக்கக்கூடாது, சரி நீ சொன்னா சரிதான் இருக்கும், அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு, க்ஷேமாரு போயிட்டு வா அப்படின்னு பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. எளியாருக்கு எளியன் அப்படின்னு அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவா யாராவது இருந்தாலும் சரி, பரம ஏழையா இருந்தாலும் சரி, படிச்சவாளா இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவாளா இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அப்படியே சௌலபியமா சகஜமா பழகலாம் அப்படின்னா அது பெரியவாள்கிட்ட தான் நடக்கும்.
அது மாதிரி குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளா பெரியவா பழகுவா. அவள் அதே மாதிரி பெரியவா நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்குது இந்த வீடு வீடாக போயிட்டு வரா. யாரெல்லாம் அந்தந்த தெருக்கு அங்கங்கே போகிறதெல்லாம் போயிட்டு வரத்தை பார்த்தா அந்த கூட்டமாக குழந்தைகள்லாம் வருமே, அதில் யாரோ ஒரு குழந்தை கூடவே வருது. அந்த குழந்தை பார்த்துட்டே வந்தது. இது என்னமோ இந்த வீட்டுக்கு போகிறா, அங்கே பூர்ணகுமத்தை எடுத்துக்கிறா, அங்கே சித்தருக்கா வரா, அப்புறம் என்னமோ இந்த ஒரு இடத்துக்கு போகிறா, அந்த கோவிலுக்கு போகிறா, குளத்துக்கு போகிறா, இப்படி எல்லாம் போகிறத பார்த்தோன்னே அந்த பையனுக்கு தோணித்து நம்ம வீட்டுக்கும் பெரியவாளை கூப்பிடணும் அப்படின்னு. சின்ன பையன், வேற தெரியாத பையன், ஏதோ இந்த கூட்டமாக எல்லாரும் போகிறத பார்த்து கூடவே வந்துட்டுருக்கான். அதனால் அந்த குழந்தையாவே நினச்சி கொடுத்து பெரியவாளை கூப்பிட்டாக்க வீட்டுக்கு வருவாளாக்கும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, நடுப்புற உள்ளுக்குள்ளே போய் கூட்டத்தில் போந்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னும். கூட இருக்கிறவாள்லாம் பெரியவாளை போய் சாருன்னு கூப்பிட்டா எல்லாருக்கும் வித்தியாசமாக இருந்து உடனே அந்த பையனை வெட்டினா, அப்படிலாம் பெரியவாளை கூப்பிடக்கூடாது, பேசக்கூடாது, அந்தன போடா அப்படின்னு அவனை அந்தன தள்ளினான். இவள் தள்ளினோன்னு அந்தன வந்துட்டான். உடனே கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே திருப்பி அந்த பையன் போய் சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னா. அப்போ அவள் தள்ளினா. இப்படி 2-3 தரம் போகிற இடத்துல திருப்பி திருப்பி சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோன்னு அந்த குழந்தை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கு. பெரியவாளும் ஒன்றும் பதிலே சொல்லலை, இவாள்லாம் விரட்டிகிட்டே இருக்கா. இப்படி போயிட்டு வரத்து ஒரு 2 ரோடு சேர்ற ஜங்ஷன் வந்தது. அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே அந்த பையன் அப்படி முன்னால் வந்து திருப்பி கூப்பிட போகிறான். திருப்பி 4ஆம் தரமாக சாரை எங்காத்துக்கு வாங்கோன்னு அந்த பையன் இப்படி முன்னால் வந்தோடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, கண்ணா சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னா. அந்த குழந்தைய பெரியவா சொல்கிறா சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னோடனே பெரியவாளே கேட்டப்புறம் அவளெல்லாம் வெயிட் பண்ண உடனே அந்த பையன் உங்க எந்த தெருலடா இருக்குது பெரியவா கேட்குறா அப்படின்னு. உடனே இடது பக்கம் காமிச்சு இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னா. அந்த தெருவில் தான் இருக்கான் அப்படின்னா அப்போ சாராத்துக்கு போவா அப்படின்னா பெரியவா அங்கே போக ஆரம்பிச்சிட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரே கவலையாக இருக்குது. இது ஏதோ ரோட்டில் போகிற குழந்தை விளையாட்டாக சார் எங்காத்துக்கு வாங்க கூப்பிட்டா நிஜமாவே அதை சீரியஸாக எடுத்துன்னு இவரும் போகிறாரு அப்படின்னு. அந்த வீட்டில் எப்படி இருக்குமோ என்ன இருக்குமோ அப்படின்னு தெரியல அவளுக்கு. உடனே அந்த பையன் சொன்னா ஓடிப்படா யாரான்னு பெரியவாளை அழிச்சுனோட அவங்க அப்பா அம்மாவை, பெரியவா அவங்காத்துக்கு வரா அப்படின்னு. இந்த குழந்தை வாங்கன்னு கூப்பிட்டுன்னு போச்சு. அந்த வீடும் வந்துடுத்து. வீட்டு வாசலில் வந்தால் பெரியவா நிற்கிறா, எல்லாரும் பரிவாரத்தோட. உள்ளுக்குள்ளே இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தூக்கி அறுபட்டுன்னு இத்தாப்பில் வந்து பார்த்தா வாசலில் பரமேஸ்வரன் வந்து நிற்கிற பரிவாரத்தோட. அவளோட மனோபாவம் எப்படி இருந்திருக்கும், அப்படியே விக்கிச்சு போயிட்டா. அவளுக்கு என்னன்னே அந்த ஆச்சரியத்தில் உறைஞ்சு போய் நிற்கிறா. பெரியவா உடனே உள்ளே போகலாமா அப்படின்னு அந்த குழந்தைய அழிச்சுனா அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனால் பார்த்துட்டு தன்னோட திருப்பாத்த வீடு முழுக்கலும் பதிச்சுட்டு வெளியில் வந்து சாருக்கு திருப்தி தானா கேடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு வந்தா. அப்படின்னா அவளோட எளிமைக்கு என்னன்னு சொல்கிறது. அந்த இடம் அப்படின்னா அந்த வீடுன்னா இவன் முன்னால் வரையன்னு சொல்லியிருந்தா கூட அங்கே ஒன்றும் பெருசாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்க முடியாது. ரொம்ப சர்வசாதாரணமான ஏழ்மையான வீடு தான். அந்த வீட்டுக்கும் போய் ஒரு குழந்தை விளையாட்டாக சார் எங்காத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டா கூட அங்கேயும் போயிடுவா பெரியவா. இதுதான் பெரியவாளோட எளிமைக்கும் அவளோட அன்புக்கும் சாட்சியாக இருந்துருக்கு. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் குழந்தைகள்கிட்டெல்லாம் அவள் குழந்தைகளோட விளையாடினது. இப்படி அது மாதிரி பெரியவாளோட அந்த அன்பையும் அருளையும் தொடர்ந்து நாம் அனுபவிக்கும். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பள்ளி எழுச்சி போற்றி. என் வாழ்முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோ. சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே.
கொடியுடையாய் எனையுடையாய் ஏற்றுயர் கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழ எழ கருணையின் சூரியன் எழ எழ நயன கடிமலர் மலரமற்று அண்ணலம் கண்ணாம் திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோ திருப்பெரும் தூரையுரை சிவபெருமானே. அருள்நிதி தரவரும் அருள்நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே அருள்நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே. கூவின பூங்குயில் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் ஓவினதாரகை ஒளி ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு தேவ நற்செறிகழல் தாளினை காட்டாய் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே. யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான்
பள்ளி எழுந்தருளாயே. இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால். இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால். துண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால். புண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால். சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருவால். திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே என்னையும் ஆண்டு கொண்டு இன்னருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. பூதங்கள் தோறும் நின்றாய நின்னல்லால் போக்கிலன் வரவிலன் என நினைப்புலவோ கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் நல்ல கேட்டறியோம் உனை கண்டு அறிவாரை சீதங்கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அறியாய் எங்கள் முன்வந்து ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பந்தனை பந்தருத்தார் அவர் பலரும் மைப்புரு கண்ணியர் மானுடத்தியல்வின் வணங்குகின்றார் அணங்கின்
மணவாளா செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் கூரை உரை சிவபெருமானே. செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே. இப்பிறப்பு அறுத்து எமை இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. அது பழச்சுவை என அமுதன அரிதற்கு அரிதன எளிது என அமரரும் அறியாரும் இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்து அருளும் மதுவளர் பொழில் திரு உத்தரகோசமங்கையுள்ளாய் திருப்பெருந்துறை மன்னா திருப்பெருந்துறை மன்னா எது எமை பணிகொளுமாறு அது கேட்போம். எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார். முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார். பந்தனை விரலியும் பந்தனை விரலியும் நீயும் நின்னடியார். பந்தனை விரலியும் நீயும் நில் அடியார் பழங்குடில் தோறும் பழங்குடில் தோறும் எழுந்து அருளிய பரனே. செந்தழல் புரை தீரு மேனியும் காட்டி திருப்பெரும் தூரை புரை கோயிலும் காட்டி. செந்தழல் புரை திரு மேனியும் காட்டி திருப்பெரும் தூரையூரை கோயிலும் காட்டி. அந்தணனாவதும் காட்டி
அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உன தொழுப்படியோங்கள் விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உனத் தொழுப்படியோங்கள் மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே வன் திருப்பெருந்துறையாய் வழியடியோம் கண்ணகத்தே நின்று களிதருதேனே கடலமுதே கரும்பே விரும்படியார் எண்ணகத்தாய் உலகுக்கு உயிரானாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே புவனியிற்போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி சிவன் உய்ய கொள்கின்றவாறு என்று நோக்கி திருப்பெருந்தூரை உறைவாய் திருமாலாம் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசை படவும் நின் அலர்ந்தமை கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே அவனியில் புகுந்தமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே 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 திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர்
காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.